हेलो एवरीवन। आज भूगोलर प्रथम अध्याय को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज आम कौन आरंभ करवा ना भूगोल विषय प्रथम अध्याय आरंभ करवा। प्रथम अध्याय कौन अच्छे आमर ना संबल और तार विकास। तो यही विषय उपर आलोचना करने पूर्वर आम भूगोल विषय जस्ट इंट्रोडक्शन टे स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, भूगोल विषय किसी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करदे। तो तुम मान भर बहुत डाउट थी जे भूगोल ये शब्दर अर्थ कौन आम क्लीयरली डिफाइन करवा ये। तो ये जो भू शब्दटी अच्छी ये भूर अर्थ कौन ना पृथ्वी। ठीक है, भूर अर्थ कौन ना पृथ्वी। आई गोल माने कौन ना गोल। तामें कौन बुझु ना पृथ्वी हूँ गोल। आर अर्थ माने कौन ना भू हूँ पृथ्वी एवं गोल। आम सिंपली आम जेनेराली कौन बुझुचु ना भूगोल माने हूँ पृथ्वी हूँ गोल। तो आम जब इंग्लीश जियोग्राफी टाक आम डिफाइन करवा तो कौन हम जियो और ग्राफी दुईटा अलग हम। जियो मीन्स कौन ना अर्थ आ कौन आ ग्राफी माने कौन ना ग्राफिया। ठीक अच्छे, तो ग्राफिया माने कौन तुम तो बुझिल। जियो माने अर्थ माने तो पृथ्वी बुझिल। तो ग्राफिया माने कौन, ग्राफिया माने हूँ तार एक्जाक्ट मीनिंग हूँ राइटिंग बा डेस्क्रिप्शन। तो गोटे सब गोटे सेंटेंस बुझा गले या कहूँ जे जियोग्राफी माने हूँ डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। माने कौन ना टोटल अर्थ टोटल डेस्क्रिप्शन। माने आमे पृथ्वी जी ऊपर भाग को टोटल तार डेस्क्रिप्शन बा टोटल तार स्टडी को आम कौन कही ना जियोग्राफी कही। ओडिया मुझे कहली भूगोल माने कौन ना भू हूँ पृथ्वी, गोल हूँ गोल। एवं संपूर्ण कथा कह गले जेनेराली पृथ्वीर प्रकृत टोटल डेस्क्रिप्शन को पढ़ा बा बुझा को कौन कह जाए ना भूगोल बा जियोग्राफी। तो ये गला सिंपल इंट्रोडक्शन गला। आ गोटे कथा कहूँ ना फादर ऑफ जियोग्राफी किए मोटा भी कहीदे। तो फादर ऑफ जियोग्राफी होती इरोस्ट्रोथेस। कौन लिखुच देख ये इरोस्ट्रोथेनिस। ठीक है, ये होती फादर ऑफ जियोग्राफी। एटा तुम एग्जाम आसान जस्ट इंट्रोडक्शन करने जस्ट रही। तो आमर ये गला साधारणतः भूगोल विषय इंट्रोडक्शन। तो ये आम कौन करवा विषय उपरको आसवा। तो प्रथम विषय कौन अच्छी ना संबल एवं तार विकास। तो विषय स्टार्ट करने पूर्व आम फास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा कि संबल क्या कहुए, संबल कौन। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा। तो फास्ट आमर बहीर प्रथम पेज खोली आम लाइन बाय लाइन गुटी सब गुड़िक पढ़ा और डिटेल्स बुझा कौन कही। तो फास्टली कौन कही ना मनुष्य तार जीवन धारण भूपृष्ठ प्राकृतिक परिवेश उपर सर्वदा निर्भर करता है। यहाँ हूँ आम कौन ना प्रकृतिर नियम कौन ना मनुष्य तार जीवन धारण कौन करे ना पृथ्वी जी सब प्राकृतिक परिवेश होपर निर्भर करे तार जो गुड़िक उपादान अच्छे सब यूज करे। ठीक अच्छे, तो सहीटा बर्तमान क्लीयरली लिखाई कौन ना मनुष्य सर्वदा परिवेश उपर निर्भर होता है। एवं कौन कहूँ ना से चतुर्पार्श्वर परिवेश को विभिन्न प्रकार वस्तु अच्छी। जो वृक्ष हो कि नदी हो कि नाल हो कि जल हो कि वायु हो सेगुड़ी कौन हो ना से प्रत्यक्ष परोक्ष भाव को तार विनियोग करुच्ची। विनियोग कर कौन कर दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार जो आवश्यकता अच्छी सी कौन कर पूरण करुच्चे। ठीक है, तो यह द्वारा से कौन हो सब आवश्यक द्वारा कौन हो ना तार दैनंदिन जीवन शैली को सी कौन कर उन्नत करुच्ची। ठीक अच्छे, तो सहीटा आम क्लीयरली लिखाई कौन दैनंदिन जीवन को उन्नति करें। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रम केतेक परिवर्तन परिलक्षित होता है। आम मैंने कौन ना तुम जाच सपोज आज गोटे जिन गोटे मनीष कले काली आउटे उन्नत करने को चेष्टा कै अन्य अर्थ कौन कही था रूपांतरण कही था। तो सहीटा बर्तमान लिखाई यहाँ द्वारा कौन हुए तार जीवन उन्नत हुए और तार प्राकृतिक और भौतिक गुणर पर्यायक्रम कौन हुए ना परिवर्तन को परिलक्षित होता है। ठीक है, से लिखी। तो
तो ताको हम उदाहरण माध्यम जदि बुझिबा से कौन करूचंती ना आमे कौन करूछु ना काठरू काठ उपकरण तैयार करूछु सूतारू तुळारू सूता तैयार करूछु ଏବଂ सूतार लुगा तैयार करूछु ଏବଂ खनिज पदार्थରୁ ବିଭିନ୍ନ प्रकार ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ଗୃହ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିଲା ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଗୁଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖିଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ବେସିକ୍ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ବା କ'ଣ ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିପାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଜୈବ ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି କ'ଣ କହିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ যেগুড়িক উপযোগী বা মূল্যবান বিবেচিত ହେଉଥିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ଜୈବ ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସୁଗମ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି କେସ୍କୁ ସିଏ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ବା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମ୍ବଳ କହିବା। କ'ଣ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୁଛି ନା ଯଦି ସିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା କଲଚରାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମ୍ବଳ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା ନା ରିସୋର୍ସ କହିବା। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ବେସିକ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଲା ସମ୍ବଳର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଅଜ୍ଞାତ ହେଇକି ରହିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥା ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲୁନି। ତ ଏଠି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଲୁ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟୁଆଲ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତା ସମ୍ବଳ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସେ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି ଯଦି ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିକି ବା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ହେଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଯାହାକି ଆମର ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତିକି ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଜଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛୁ ଯେପରି ଆମର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହା ବାହାରୁଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଲୟ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରୂପାନ୍ତର କରିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କରୁ ଗୋଟେ ତାର
ପ୍ରାକୃତିକ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। এই ଯେଉଁ ଚାରିଟି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୁଝେଇଛି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କରୁଛି। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଚିତ୍ରରେ ବୁଝେଇଛି। ଠିକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳଟାକୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ଆମେ ନ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଭାବେ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତଦାନ, ଆମେ ଯାହା ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଇଲାବୋରେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଆବିଷ୍କାର କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟର ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏବଂ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ବା କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବେ ବିଚାର କରିଥାଏ। ସଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା, କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ନା ଯଦି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇଠି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ବା କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା, କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ସେ ନିଜେ କରିଥାଏ। ଏଇଟାକି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟଲି ସମ୍ବଳ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, କିଏ କରେ ଏବଂ କେଉଁ କେସ୍ରେ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟଲି କ'ଣ ଅଛି ତ ମନୁଷ୍ୟର ଏଠି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଡ଼ିବା ସମ୍ବଳର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆ କୌଣସି ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶ ସହିତ ରିଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କ'ଣ ନା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଏବଂ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଦେଶକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ତୁଳନା କରିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଦେଶର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ସମ୍ବଳ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଦେଶର ଆକାର। ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବା ତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସମାନ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଅଧିକ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ଆକାର। ତ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଦେଶର ସମ୍ବଳ 1, 2 ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ, 3 ହେଉଛି ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ, କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା କ'ଣ ନା ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो बर्तमान एगुड़िक आम डिटेल्स देखिले, इंट्रोडक्शन देखिले संबल कौन और तार व्यवहार गुड़िक देखिले। बर्तमान संबलर मुख्य 4टी विशेषत्व कौन से बर्तमान आम बुझा। तो बर्तमान आम देखिए कौन संबलर विशेषत्व ये क्लीयरली लिखाई कौन संबलर 4टी मुख्य विशेषत्व कौन। फार्स्टली कौन अच्छी ना उपयोगिता, सेकेंडली कौन लिखाई ना कार्य दक्षता, और थर्ड कौन अच्छी ना सुलभता, और फोर्थ अच्छी परिवर्तनशीलता। ये 4टी मुख्य विशेषत्व हूँ कहार संबलर हूँ मुख्य विशेषत्व। तो गुटी गुटी करी आम क्लीयरली बुझा कौन लिखाई। फास्ट कौन लिखाई ना उपयोगिता। उपयोगिता कौन कहले बुझे ना संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी आवश्यक। मुख्य पॉइंट कौन हो ना संबलटी जेकोसी संबल रही जेकोसी जिनिस रही सेगुड़ी मनुष्यर व्यवहार उपयोगी आवश्यक। जदि व्यवहार उपयोगी नगला आम संबल भाव में गणित करवा ना। तो फार्स्टली पॉइंट गला ना कौन उपयोगिता हूँ कौन। सेकेंड कौन गला ना कार्य दक्षता। संबल को विभिन्न प्रक्रिया माध्यम मनुष्यर आवश्यकता पूरण करने सहायक आवश्यक। तो संबल को खाली संबल रही हेनी जदि आम विभिन्न प्रक्रिय मनुष्यर आवश्यकता को पूरण कर कौन हम ना संबलर कार्य दक्षता जब बढ़ तो सहीटा संबलर द्वितीय विशेषत्व से कहूँ। ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन गला। तो थर्ड कंडीशन कौन कहूँ ना सुलभता। जो संबलटी जो तार सुलभता थी आवश्यक माने कौन चाहिदा थी आवश्यक मैंने समस्त समस्त आवश्यक होता जदि गोटे जिन समस्त आवश्यक हो तो तार अधिक डिमांड डिमांड रही कौन हम तार मूल्यटी बढ़ तो सहीटा सी कहूँ जो संबल अच्छी तार अधिक सुलभता थी आवश्यक जहाँफल कौन हम ना लोक मानकर आम अधिक कार्य उपयोगी कर। तो थर्ड कंडीशन से कहूँ। तो फोर्थ कंडीशन कौन कहला ना परिवर्तनशीलता। व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय यहाँ परिवर्तन कर मनकर आमर गोटे कार्य दरकार आम सब कौन कौन ना मनुष्य हूँ परिवर्तनशील। तो जदि आम गोटे प्रति गोटे पद्धति को गोटे आम उन्नत क्षेत्र को जावा तो कौन हम ना वैज्ञानिक उपर तार परिवर्तन को आवश्यक करवा। तो खाली संभव रही हेनी जमीक आम फास्ट आम खनिज पदार्थ मिलूला तो ताको आम फास्ट कौन तरल लुहा खालु लुहार विभिन्न प्रकार जंत्रांश सेगुड़ी आम व्यवहार करूँ। तो सही कथा लिखाई ना आम से प्राकृतिक संबल किपर आम परिवर्तन करके यूज कर से लिखाई व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय आम केमी भाव में यूज कर। तो ठीक अच्छे। तो संबलर ये 4टी विशेषत्व आम बुझे। ठीक है। तो नेक्स्ट जी कौन अच्छी। तो नेक्स्ट बर्तमान पढ़ा आम संबलर प्रकार भेद गुड़ी बर्तमान पढ़ा। तो फास्ट लिखा कौन लिखाई ना प्रकृति अनुसार संबल को 3 भाग में विभक्त कराई। प्रकृति हिसाब से कौन कराई ना संबल को आम 3 भाग में विभक्त करूँ। तो फास्टली कौन करें तो फास्टली आम करूँ ना प्राकृतिक संबल, सेकेंडली करूँ सांस्कृतिक संबल और मानव संबल। तो प्रथम केस देखा विभिन्न प्रकार केस संबल को विभिन्न प्रकार विभक्त कराई। तो फास्ट केस कौन होना प्रकृति अनुसार आम केते प्रकार विभक्त कलु ना 3 प्रकार विभक्त कलु और 3टी जाक कौन ना फास्ट जो प्राकृतिक संबल, सेकेंडली सांस्कृतिक संबल, थर्डटी मानव संबल। बर्तमान आम गुटी गुटी कर इंडिविजुअल से गुड़ी पढ़ा। तो फास्ट लिखिए जदि प्राकृतिक संबल क्या कहुए इंग्राजी कौन कहे ना नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संबल क्या कहे ना प्रकृति में जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव उपकृत होता है सेगुड़ी आम प्राकृतिक संबल कही था। तो फास्ट आम डेफिनेशन टी क्लीयरली बुझे आम तार भर सब कथा अच्छी प्रकृति में जो पदार्थ और शक्ति दुईटी कथा बुझे। तो पदार्थ व शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव उपकृत होता है सेगुड़ी आम कौन कही था ना प्राकृतिक संबल कही था। ठीक है। तो सेगुड़ी को उदाहरण देखाई भूमि, मृत्तिका, अरण्य, वन्यप्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ, शक्ति। तो एगुड़िक आम कौन हो ना एगुड़िक आम प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव आप निर्भर करूँ। तो एगुड़िक कौन आम कहलु ना कौन आम विभक्त कलु ना प्राकृतिक संबल आपको भुक्त कलु। ठीक है। तो प्रकृति अनुसार जो 3 भाग होता तो सेकेंड कौन थी ना सांस्कृतिक संबल। तो सहीटा बर्तमान बुझा। तो सांस्कृतिक संबल कौन कौन ना सभ्यतार विकास क्रमे मनुष्य निजर दक्षता एवं कारीगरी ज्ञानकौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करी किंबा अविकल भाव में विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोगी कर। तो यही वाक्यटी हम फास्ट बुझा आमर सभ्यता बहुत विकास होती मनुष्य मान ज्ञानकौशल बढ़ी
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫାଷ୍ଟଲି ଗଲା, ଶିଳ୍ପ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କହୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା। ତ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସାରେ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆମ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସମ୍ବଳରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟରଲି ପଢ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ବଳର ଏକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ, ତା'ର ପରିବେଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବଂ ତା'ର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା। ଗୁଣବତ୍ତା କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଯେତିକି ମନୁଷ୍ୟର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସୁଲଭ ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଦେଖିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା। କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୈବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୈବ। ଜୈବ କ'ଣ ନା ଏହା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଲିଭିଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସୁଛି ତଥା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ ନା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତଥା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିମ୍ପଲ୍ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲୁ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ୍ଡିସନରେ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ତ ଫାଷ୍ଟଲି କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କଲୁ ନା ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲୁ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟରଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିବ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖୁଥିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଅସରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରନ୍ତି ଗୋଟେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। ତ ବ୍ୟବହାରର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହୁଛୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ତାର କେବେ ସମାପ୍ତ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଯଥା ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସୌରଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତ କେବେ ସରିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁ ତ କେବେ ସରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଅସରନ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ
ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ତ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର, ତ ଏହା ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନା ସରନ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ତ ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଡେଫିନେସନ୍ ବା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, ନିଜେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ତା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣିଜ, ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଲେ ଭୂଗୋଳର ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତ ଆମେ ଆଜି 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।